तीरथ सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख हो एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए बिलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभ मन ते जिसके गुण एह प्रभ तज रचे जे आन स्यों सो रलिय खे रहा सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े नेह जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुर ते मत लेह ऊंचे ते ऊंचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दास राम नानक कर ले ऊंचे ते ऊंचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दास राम नानक कर ले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ। ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। रख लीनी हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी। गुरु गरीब नवाज चवर छत्र तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाएमान धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन ते पवित्र गोद विच जुड़ बैठ के गुरु घर के रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप सबना ने धुर की बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। आओ जिथे आपने सतगुरां की इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण किया है, उथे चल रही लड़ीवार गुरमत विचार दे नाल सांझ पाउण दा यतन भी करिए। विचारां नूं आरंभण तो पहला जिन्ने शरीर आप गुरु गोद विच जुड़ बैठे हो, किसी दी भी रसना गुरु फतेह तो वांझी ना रहे। इक्के वारी कहण ते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो मुबारक शब्द आप जी ने श्रवण किया है, बिलावल राग दे अंदर धन गुरु अर्जन साहिब महाराज की पावन रसना तो उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 812 उत्ते सुशोभित है। रहाओ वालियां तुकां हन, क्यों बिसरै प्रभ मनै ते जिसके गुण ए। प्रभ तज रचे जे आन स्यों सो रलिए ए। जदों आपां सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी नूं पढ़दे हां, पावन बाणी दे अंदर मालक ने बार बार एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़न की गल कीती है। गुरमत दा मुढ़ला सिद्धांत, जिन्हों असीं मुढ़ला उपदेश भी कहने हाँ, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक सतगुरां ने एक रब की गल करदियां होइयां रब दे गुणां नूं बयान कीता है। ते बेअंत वार बाणी दे विच इस गल का जिक्र आया है, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने समुची मानवता नूं, कला सिखां नूं ही नहीं, क्योंकि गुरबाणी का उपदेश सबना लई साझा है, इसलिए एक रब दे नाल जोड़िया है। तुसीं आम तौर ते वेखो घर दे विच
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਆਪੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦੇਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਆ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਨੀਵਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ। ਬੰਦਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਵਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਧੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਐ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਦੁਫਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਫਾੜ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਾੜ ਪੈ ਗਈ? ਖੈਰ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਮਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲਓ। ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਰਹੇ ਅਗਾਏ ਬੌਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੌਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏ। ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਈ? ਕੌਡਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ? ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਰੱਖੇ, ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ, ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਏ ਜੌਹਰੀ ਕਹਾਵਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੌਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ, ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਏ ਜੌਹਰੀ ਕਹਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰੀ ਕਹਾਏ ਫੁਨ ਕੌਡਾ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਹੈਗਾ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡਿਆਂ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੌਹਰੀ ਕਹਾਏ ਫੁਨ ਕੌਡਾ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਘਟਾਵਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਂਦੇ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਵਾਂ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੌਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋ ਆਣ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਣ ਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਖੁਲਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ
ਵਿਖੇ ਊਚ ਪਦ ਪਾਵਈ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਛਾੜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਾੜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇਫਲ ਜਨਮ। ਨੇਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਕਪੂਤ ਹੋਏ ਹਸਾਵਈ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਲਾਇਕ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਾਂਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ